Section C, question number 3. Section 3C, question number C. From the following trial balance extracted from the book of Khatija for year 31st December March 2013. Prepare trading and profit and loss and balance sheet. Balance sheet ಅಲ್ಲಿ capital, stock, purchase, sales, returns, wages, advertisement, interest on loan. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಮಿತ್. ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅದರಲ್ಲಿ 10% ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಸನ್ಡ್ರೆ, ಡೆಟಾರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಫರ್ನಿಚರ್ and fixtures, land and building, machinery, cash in hand, cash at bank. Stock in hand 31st March 7,000, allow interest on capital 2,500 and interest on drawing 80 rupees. Stock valued 3,000, destroyed by fire from insurance company, recovered 2,000. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. An amount of ₹10,000 included in the sales return. Sales represented a goods sent on return basis. It includes a profit of 20%. It includes a profit of 20%. Write off 500 bad debts and 30 provision for doubtful debts. The manager entitled a commission at 10% on net profit before charging such commission. You are supposed to work out. There is a huge adjustment here. Now you are supposed to prepare first trading and profit and loss account. Trading and profit and loss account. Next one to be the balance sheet. Liability side, asset side, rupees. Start from first opening stock. Opening stock should be in this particular problem 8,000 opening stock. Thereafter to purchase, there is a purchase here in 20,000 inner column, less purchase return. There is a purchase return here is 400 19,600. There is no still more adjustment. Next by sales inner column 80,000 less sales return is 1,500 78,500 inner column you are supposed to write 78,500. Now students, there is an adjustment for this. I will do it later on. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is supposed to write in the balance sheet as cash. ಅದನ್ನು ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೊನೆಗೆ. Cash in hand is given 250 and cash at bank is given here 3,300. In hand, cash at bank. Next one is here you are supposed to write, if there is a bills receivable you are supposed to write here bills receivable is given in this problem. Bills receivable 3,500. Even bills payable is given here. Bills payable supposed to write here 2,500. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ debtors you supposed to keep it in the inner column. Debtors, there is a debtor in this particular problem. Sundry debtor 20,000 inner column you are supposed to keep. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ sundry creditor we can keep it outer column 16,800. ಇನ್ನು ಉಳಿದದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆಟಾರು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ there are so many adjustments you are supposed to understand what the adjustment talks here. ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ.
ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕದು, ಬಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಟಿಪಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಟಿಪಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳೇ. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ನಾನು ಸೇಲ್ ಒಂದು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡೇಟಾ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೇಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಡೇಟಾಸ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾಕ್ 3000 ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್, ಅದು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ rupees 10,000 ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ? 10,000 ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. An item of rupees 10,000 included in the sales represented the goods sent to the customers. Sent ಮಾಡೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. Sent on return basis. ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಏನು? ದಿನ ಮುಂಚೆ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಡಬೇಕು. ರಿಟರ್ನ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಆವಾಗ ಅದು ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. ಲೆಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ 10,000 68,500. ನಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಸೇಲೇ ಅಲ್ಲ, ರಿಟರ್ನ್ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಆವಾಗ ಸೇಲು ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಯಾರು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? ಡೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ 10,000 ಶುಡ್ ಬಿ 10,000. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೇಲ್ಗೂ ಡೆಟಾರ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ, ಪರ್ಚೇಸ್ಗೂ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು? ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ. ಅದು ಸೇಲೇ ಅಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ 10,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆವಾಗ ಅಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲೇ ಬೇಕು, ಡೆಟಾರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು 4 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. An amount of rupees 10,000 including the sales represented a goods sent on return basis. It includes a profit of 20%. ಈ 10,000ದಲ್ಲಿ 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಿಟರ್ನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಡುವಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾನು ತೆಗಿಯಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ 10,000 ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ರಿಟರ್ನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು? ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಬಟ್ 10,000 is equal to 100%. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ 100% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಫಾರ್ 10? ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್? 20%. ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. 10,000 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್. 100ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 20% ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. 10,000 ಅಂದ್ರೆ 100%. ಹೌ ಮಚ್ ಫಾರ್ 20%? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. 10,000 into 20 divided by 100. That should be 2,000. That should be 2,000 ಬಂತು. ಇವಾಗ 10,000ದಲ್ಲಿ 2,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10,000 ಮೈನಸ್ 2,000 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 8,000. ವೆರಿ ಗುಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ರಿಟರ್ನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ 2 ತೆಗೆದ್ವಿ. ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಬಂತ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಗೂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ಹೆಸರು. ಆವಾಗ ದಿಸ್ 8,000 ಶುಡ್ ಬಿ ಬೈ
ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು? 8,000. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ತೆಗೆದದ್ದು ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 8,000. ಅದು ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ ಹೋಗುದು, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ ಹೋಗುದು. ಸೊ that stock should be entered in the balance sheet. Should be entered in the balance sheet. ಒಂದು ಎರಡು ಲೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಡೇಟಾಗೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು? 8,000. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಗೂಡ್ಸು ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರುತ್ತಾ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ 8,000 here and 8,000 in the asset. That adjustment is over. One adjustment is over. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿತು. ಇನ್ನು ಡೇಟಾಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಉಂಟಾ ನೋಡುವ. ರೈಟ್ ಆಫ್ 500 ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಲೆಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 500. Inner column keep it off 9,500. Thereafter one more adjustment, 30 provision for doubtful debts. Bad debts ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್. RBD ಅಂದ್ರೆ likely to be loss. Bad debts ಅಂದ್ರೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿ ಆಗಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಟೋಪಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ. ಲೈಕ್ಲಿ ಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಲಾಸ್. ಎಷ್ಟು? 30. ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟು? 30. 9,470. But both are loss. That should come here too. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಉಂಟಾ? This is your bank loan. There is no trial balance ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀಬಹುದು. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 500 ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು? 30. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 530. ವೆರಿ ಗುಡ್. 530. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೇಟಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ 50,000. ಬಟ್ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ 3,000. 47,000. ಸ್ಟಾಕ್ ಬರ್ದಾಯ್ತು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ರಿಟರ್ನ್ ಆಯ್ತು. ವೇಜಸ್ there is no adjustment for wages. Directly you are supposed to write to wages. Directly out of column 6,900. Advertisement is an expense. Should come to here to advertisement. Directly 5,500. Interest on loan credit ಇದೆ. Interest on loan from Smith credit ಇದೆ. credit ಇದ್ರೆ ಏನು? Income. Yes or no? Yes. By interest on loan ಎಷ್ಟು? 300. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಮಿತ್ 300 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಟೈಮ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ನೌ ವೈ ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್. ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅದು ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ. Office expense we can write here directly. Office expense. There is no adjustment for this. Office expense directly we can write 8,050. ಅದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲೋನ್ ಟು ಸ್ಮಿತ್. ಇಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಲೋನ್ ಟು ಸ್ಮಿತ್ 5,000 is given. ಲೋನ್ ಟು ಸ್ಮಿತ್ ಎಷ್ಟು? 5,000. But he says that bracket are 10% interest. 10% interest into 10% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 500 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು 300, ಬರಬೇಕಾದಷ್ಟು 500. ಹೇಗೆ ಬಂತು? 5,000 into 10 100. ಯಾಕೆ? ಅವನಿಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡದ್ದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? 10% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ. ಆಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾದಷ್ಟು 500 ಬರಬೇಕಾದ್ದು. ಬಟ್ ಬಂದದೆಷ್ಟು? 300. ಆಗ 200 ಏನಾಯ್ತು? ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕು? ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಮಿತ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಮಿತ್ ಎಷ್ಟು? 200. ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
adjustment ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, but there is adjustment. How we found? 5,000 into 10%. Actual interest ಕೊಡಬೇಕು 500, but ಕೊಟ್ಟದ್ದು 300. 200 ಕೂಡ ಬೇಕಿದೆ. That is outstanding. Thereafter, ಇವಾಗ ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಲೋನ್ ಟು ಸ್ಮಿತ್ 5,000 ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಲೋನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಲೋನ್ ಟು ಸ್ಮಿತ್ ಶುಡ್ ಬಿ 5,000. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್. Investment is an asset, should go to the balance sheet. Investment directly out of column 3,000. There is no adjustment. Bills received payable ಆಯ್ತು, Sunday data creditor ಆಯ್ತು. Furniture, there is no adjustment here. 2,500 out of column. Land and building directly out of column. Building out of column 55,000. ಮತ್ತೆ machinery is an asset. There is no adjustment here according to me. Machinery, there is no adjustment, directly 4,500. Now ಒಂದೊಂದು adjustment ಮುಗಿಸುವ. Stock on hand 31st December, that is closing stock. By closing stock ಎಷ್ಟು? 7,000. Closing stock again it will become what? Is an asset. Closing stock ಎಷ್ಟು? 7,000. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 7th. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಇಸ್ ಎ ಲಾಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 2,500. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 2,500. ಆವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುದಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುದಾ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ? ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದವರಿಗೆ. ಕೊಡುವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 49,500. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬೈ interest on drawings, it is income 80. Interest on drawing capital ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Interest on capital add ಮಾಡಿದ್ರೆ interest on drawing should be deducted. Less interest on drawings 50. 80 ಎಷ್ಟು? 49,420. ಸರಿಯಾ? 89,420 ಸರಿನಾ? ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? 49,420. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಟ್. ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ at ₹3,000. ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ at ₹3,000. Destroyed by fire. From insurance company we recovered 2,000. So 1,000 is a loss. Goods destroyed. Goods sold to fire. ಆದ ಕಾರಣ by goods destroyed by fire. Destroy ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3,000. ಸರಿಯಾ? ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು? ಲಾಸ್ should come to the profit and loss. Loss on goods destroyed ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್? 1,000. ಸರಿಯಾ? 1,000. Amount recovered from insurance company. Recovered in the form of what? Cash. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? Asset. ಅಂದ್ರೆ asset. Cash recovered from insurance company ಎಷ್ಟು? 2,000. Recovered from insurance company 2,000. ಅದಾಯ್ತು. An amount ಅದೊಂದು ಎಷ್ಟು ಮುಗಿತು. An amount of 10,000 ಅದಾಯ್ತು. Write off bad debts ಆಯ್ತು. Manager entitled a commission at 10% on profit before charging such commission. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಟ್ಯಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು? 50 ಎಷ್ಟು? 86,500
86,500 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಎಷ್ಟು 27. ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 52,000 by gross profit brought down 52,000 tally ಮಾಡಿ 52,580 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 52,580 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಮಿಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ 17,500 ಅದರ ವಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 17 ಅದರ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ 10%. ಸೊ ಇಂಟು 10 by 100 580 17,580 into 10 divided by 100 ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲಿಸನ್ 10 divided by 100 ಕೆಲವು ಸಲ 10 divided by 110 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 10 divided by 100 ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಕೊನೆಯ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂಟೈರ್ಡ್ ಕಮಿಷನ್ 10% ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದ ಕಾರಣ 10 divided by 100 ಆಫ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 10 divided by 110 ಆಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 10 divided by 110 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ಬರೋದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪುನಃ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 33,242. ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು 33,242. ಎಷ್ಟು 33,000. ಅಷ್ಟು ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸೊ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಮಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ 35,000 ಬಂತು ಅದರ ಮೇಲೆ 10 divided by 100 ಮೊದಲು ಮಾಡೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ 17,500 ಮಾಡಿದೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ 35,000 ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು 10 divided by 100 3,500 now balance it you are supposed to do that is called as to net profit ಎಷ್ಟು ಬಂತು 31,500 ನೋಡಿ this net profit should be get added here and net profit 31,500 ಇದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ 0 2 9 10 80,920 ಒಂದು ಸಾಲಿಲ್ಲ 80,920 ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಮಿಷನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಇವಾಗ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಸ್ಆರ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ತರ ಆಯ್ತು ದಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಮಿಷನ್ 3,500 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಥ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇದು ಒಂದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3-4 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ 3-4 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಾ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ ಬರಲೇ ಬೇಕು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಎ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ನಮಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಯ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ ಸೊ ಪೇ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ 3,500 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಆದ ಕಾರಣ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲಯಬಿಲಿಟಿ.